Let us turn to Matthew chapter 25, verse 31 to 46. 46, we won't read up till that. We will read 31 to 40 initially. దేని వాక్యం నుంచి మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 31 నుంచి 40 వరకు మొదటిగా మనం ధ్యానించుకుంటాం. Matthew chapter 25, verse 31. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before him. He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" The king will reply, "I tell you the truth, whenever you did for one of the least of these brothers of mine, you did it for me." Let's commit God's word. Father, we pray for us even as we share your word. Pray for your servants as we stand in your name. Give us your words and not the words of man, and may you alone be exalted in our midst. Thank you, Lord. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. You know, the verse 31 in English starts with the English word when the Son of Man comes. ఈ యొక్క 31వ వచనము మనిషి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు అనే మాటతోటి ప్రారంభమవుతూ ఉంది. So when you use the word when, it means it's just a matter of time before it happens. There is no doubt that this will happen, right? అప్పుడు అనే మాట ఇక్కడ ఉపయోగించబడినప్పుడు దాని గురించి నా సందేహం అవసరం లేదు, కానీ అవి నిశ్చయంగా జరిగే సంఘటనలకు ముందు అని ఆ యొక్క మాట ఉపయోగించబడుతూ ఉంది. This will happen with certainty. కాబట్టి నిశ్చయంగా ఇవి జరుగును అనే దాని కొరకు ఆ మాట ఉపయోగించబడింది. In many things in life it is uncertain. It may happen, it may not happen. మన యొక్క జీవితాలలో అనేక సంగతులు అవి అనిశ్చయంగా ఉంటాయి, కొన్ని నిశ్చయంగా ఉంటాయి. But this is one thing that is certain. అయితే ఇది మాత్రం నిశ్చయంగా జరగబోతూ ఉంది. And that is a day of judgment is coming. అది దేవుని యొక్క తీర్పు రాబోతూ ఉంది. And on that day there will be only one person who will be the judge. ఆ రోజున ఒకే ఒక వ్యక్తి న్యాయాధిపతిగా వ్యవహరించబోతూ ఉన్నాడు. And he will be the judge of the whole earth. ఆయన యొక్క సమస్త భూలోకానికి న్యాయాధిపతిగా ఉండబోతూ ఉన్నాడు. And that day every other power will be silent. ఆ రోజున ప్రతి ఒక్క అధికారం కూడా మౌనం దాలుస్తుంది. When the Lord Jesus returns, every knee shall bow before him in reverence. ప్రభువైన యేసు వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్క మోకాలు కూడా భయంతోటి ఆయన ఎదుట సాగిలపడుతుంది. Every tongue will be forced to acknowledge him as king. ప్రతి ఒక్క నాలుక కూడా ఆయన రాజులకు రాజుగా గణపరుస్తుంది. On that day all the people of the world will be separated into two groups. ఆ రోజున యొక్క సమస్త జనములు రెండు గుంపులుగా విభాగించబడతాయి. Sheep and goats. ఒక గుంపు గొర్రెలుగాను మరి ఒక గుంపు మేకలుగాను విభజించబడతాయి. Sheep are categorized as those who have trusted the Lord Jesus Christ. గొర్రెల గుంపులో ఉన్న వాళ్ళు ప్రభుని యేసునందు నమ్మకం ఉంచిన వాళ్ళు, as their savior and lord. వారు ప్రభుని యేసు వారిని రక్షకుడిగా అంగీకరించిన వాళ్ళు. And goats are those who have not trusted. మేకలు ప్రభువైన యేసు వారిని రక్షకుడిగా అంగీకరించని వాళ్ళు. There is no third group. ఇక ఎటువంటి మూడవ గుంపుకి అవకాశం లేదు. The sheep enter eternal life. గొర్రెల గుంపు నిత్య జీవంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. And the goats go into eternal punishment. అలాగే మేకల గుంపులో ఉన్న వాళ్ళు నిత్య శిక్షకు వాళ్ళు కొనుక్కోబడతారు. Now sheep and goat, if you see, they're very similar animals, right? గొర్రెల్ని మేకల్ని మనం గమనించినట్లయితే అవి చాలా పోలిక కలిగిన దగ్గర సంబంధం కలిగినగా ఉంటాయి. Many things are different, but they look similar as animals. చాలా విషయాల్లో భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ చూడటానికి అవి ఒకేలాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. And these are used to highlight something to us today.
these animals. ఈ యొక్క జంతువుల్ని మన యొక్క సంగతులను కొన్నిటిని తేటపరచడానికి ఉపయోగించబడ్డాయి. It is used to highlight the fact that many people who think they are believers may not be believers. విశ్వాసులని భావించుకుంటున్న అనేక మంది విశ్వాసులు కాకపోవచ్చు అనే ఆ యొక్క వాస్తవాన్ని తేటతెల్లం చేయడానికి ఈ యొక్క జంతువుల్ని ప్రభు ఉపయోగించారు. Many who act like believers may not be believers. అనేకులు విశ్వాసుల వలె నడుచుకునే వాళ్ళు, నటించే వాళ్ళు కూడా విశ్వాసులు కాకపోవచ్చు. They can stay in the same, they can come to the same churches, they can be in the same families, and many times you cannot make out the difference also. అందరూ ఒకే సంఘానికి వస్తూ ఉంటారు, ఒకే కుటుంబంలో ఉంటూ ఉంటారు, కానీ వారి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాలని మనం అనేక సార్లు గమనించలేము. A goat can live among a group of sheep and think it's a sheep. ఒక మేక కొన్ని గొర్రెల గుంపులో నివసిస్తూ తాను కూడా గొర్రెనే అని అనుకోవచ్చు. Many false believers will realize, they'll think they're okay, but only in the end they'll realize they are not really saved. ఆ యొక్క నకిలీ విశ్వాసులు కూడా వారు కూడా విశ్వాసులే అని అనుకోవచ్చు, కానీ ముగింపులో వారు రక్షించబడలేదు అని గ్రహించుకుంటారు. Now why do they not realize that they are not false believers? ఎందుకు ఈ యొక్క నకిలీ విశ్వాసులు వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని యథార్థమైనదో కాదో గ్రహించుకోలేరు? Because the standard they use in evaluating themselves is completely wrong. ఎందుకంటే వారు తమ యొక్క విశ్వాసాన్ని పరీక్షించుకోవటానికి వారు ఉపయోగించిన ప్రమాణాలు పూర్తిగా అవి హేతుబద్ధమైనవి కావు. The standard they're using to evaluate themselves whether they are believers is very different from how God actually evaluates. వారిని తమ పరీక్షించుకోవడానికి ఉపయోగించే ప్రమాణాలు దేవుడు ఉపయోగించే ప్రమాణాలకి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి కాబట్టి. And one of the ways God evaluates is highlighted in this parable. కాబట్టి మనల్ని ప్రభు ఎలా పరీక్షిస్తాడో ఆ యొక్క ప్రమాణాలని ప్రభు యొక్క ఉపమానంలో పొందుపరిచారు. This parable tells us that God evaluates people during the final judgment. His evaluation will be based on the way they treated the poor and the needy that God sent into their lives. ఆ యొక్క తీర్పు దినాన మనుషుల్ని ప్రభు ఎలా విభజించబోతూ ఉన్నాడంటే, వారి యొక్క జీవితాలలోకి ప్రభు వారు పంపించిన ఆ యొక్క పేదవారి పట్ల వారు వ్యవహరించిన విధానమును బట్టి ప్రభు తీర్పు తీర్చబోతూ ఉన్నాడు. God will evaluate us on the basis of how we treated the weak and the sick people that God has sent into our lives. మన యొక్క జీవితాలలోనికి అనారోగ్యంతో, పేదరికంతో దేవుని చేత పంపబడిన మనుషుల పట్ల మనం ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాం అన్న దానిని బట్టి, ఆ ప్రమాణమును బట్టి ప్రభు మనల్ని పరీక్షించబోతూ ఉన్నాడు. Now the Lord Jesus is not teaching that good works will result in salvation. It's not about that. సత్క్రియలు రక్షణకు దారి తీస్తాయని ప్రభు వారు ఏమాత్రం కూడా ఇక్కడ బోధించడం లేదు. The teaching is our actions are the evidence of your salvation. అయితే ప్రభు వారు బోధించే బోధ ఏమిటంటే మన యొక్క రక్షణ సత్క్రియలను ఫలింపజేస్తుంది. In other words, how we treat those in need reflects the genuineness of our faith. మరొక విధంగా చెప్పాలంటే మనం ఎలా మనుషుల్ని వ్యవహరిస్తూ ఉన్నామో, వారి పట్ల నడుచుకుంటూ ఉన్నామో, అది మన యొక్క యథార్థమైన విశ్వాసాన్ని అది తేటతెల్లం చేస్తుంది. Our behavior reflects who is in our hearts. మన యొక్క అంతరంగంలో మనం ఏమై ఉన్నామో మన యొక్క ప్రవర్తన తెలియజేస్తుంది. Our behavior reflects who we belong to. మనం ఎవరికి చెందిన వారమో కూడా మన యొక్క ప్రవర్తనే సాక్ష్యమిస్తుంది. The good works done by people are not the reason why they were saved, but they are the evidence of a saved person. ఒక రక్షించబడిన వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో తన యొక్క మంచి కార్యముల వలన అతడు రక్షించబడలేదు, కానీ అతని యొక్క రక్షణను బట్టి అతడు మంచి కార్యములు చేయడానికి పురుకొల్పబడుతున్నాడని అర్థం చేసుకోవాలి. There's a story in a small town in Russia. There was a godly man who every Friday he never used to be seen for several hours. రష్యా దేశంలో ఒక చిన్న పట్టణం ఉంది, చిన్న గ్రామం ఉంది. ఆ గ్రామంలో ఒక దైవజనుడు ఉన్నాడు. ప్రతి శుక్రవారం ఆయన కొన్ని గంటలు వారికి కనిపించేవాడు కాడు. Those who knew him said that during this time he went to heaven and talked to God. That was the reputation. ఆయన గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే, ఆయన గొప్ప ఆత్మీయ దైవజనుడు కాబట్టి దేవునితో మాట్లాడటానికి వెళ్ళాడు అని అనుకునేవాళ్ళు. So one stranger came to this town. He heard about this and he was doubtful. How can someone go to heaven and speak to God? కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ గ్రామానికి కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తి ఈ జనం మాట్లాడుకోవటం విని ఆశ్చర్యపడి, ఎలా ఈ వ్యక్తి దేవుణ్ణి కలుసుకొని మాట్లాడుతున్నాడు అని సందేహపడసాగాడు. So he decided to check this person out. కాబట్టి ఇది నిజమా వాస్తవమా కాదా అని పరీక్షించాలని అనుకున్నాడు. He hid and watched as near this man's house. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ యొక్క దైవజనుడిని సమీపంగా ఉంటూ గమనించసాగాడు. So this man got up in the morning. ఈ యొక్క దైవజనుడు ఉదయాన్నే నిద్రలేచాడు. He said his prayers. ఆయన యొక్క ప్రార్థనలు ముగించుకున్నాడు. Then he dressed in some farmer's clothes. అలాగే కొంత పని చేయడానికి కావాల్సిన వస్త్రాలను ధరించుకున్నాడు. Then he took an axe and went to the forest and started cutting some firewood. ఆ యొక్క కట్టెలను నరకడానికి కావలసిన ఆ గొడ్డలను తీసుకొని ఆయన కట్టెలు నరకసాగాడు.
And he tied it up and dragged that firewood. ఆ యొక్క కట్టెలన్నిటిని కూడా మోపు కట్టి ఆయన మోసుకొస్తున్నాడు. And he goes to the outskirts of the village where an old woman and her sick son were staying. He gives them that 1 week supply of wood and comes away. ఆయన నరికిన కట్టెలన్నిటిని కూడా ఆ యొక్క గ్రామానికి అవతల ఉన్న ఒక వృద్ధురాలికి ఆ కుటుంబానికి సహాయం చేశాడు. అవి వారం రోజుల పాటు సరిపోయే కట్టెలుగా ఉంటాయి. So did he go up to heaven and speak to God? కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి, దైవజనుడు పరలోకం వెళ్ళి దేవునితో మాట్లాడా? But as per the Bible, God comes down when you do such things. దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది, ఆ విధంగా ప్రవర్తించినప్పుడు దేవుడే ఆయన పరలోకం నుంచి మన దగ్గరికి వస్తాడు. Isaiah 57:15 says, I live in a high and holy place, but also with one who is humble and contrite in heart. యెషయా 57:15 చెప్పబడింది, నేను మహోన్నతమైన స్థలములలో నివసించువాడిని అయినప్పటికీ దీన మనస్సు గలవారి యొద్ద నేను నివసించున్నాను ప్రభు చెప్పారు. So coming to the point, sheep's actions are evidence of their salvation and goats' actions showed that they never truly belong to the Lord Jesus Christ. కాబట్టి ఇక్కడ గొర్రెలుగా ఉన్న వారి యొక్క ప్రవర్తన వారు రక్షించబడ్డారన్న వాస్తవాన్ని సాక్ష్యమిస్తూ ఉంది. అలాగే మేకలుగా ఉన్న వారి యొక్క ప్రవర్తన వారు దేవునికి చెందిన వారు కారు అని ప్రస్ఫుటంగా తెలియజేస్తుంది. So if you think you're a believer, understand God is not going to judge you merely by what you said or what you intended to do or even what you stood and taught about. కాబట్టి విశ్వాసులుగా ఉన్నవారిని ప్రభు వారి యొక్క ఉద్దేశాలను బట్టి, తలంపులను బట్టి, మాటలను బట్టి ఆయన తీర్పు తీర్చబోవటం లేదు. He is going to judge us by what we have actually done. అయితే నువ్వు వాస్తవంగా నీ యొక్క కార్యములలో క్రియలలో ఏం జరిగించావో దాన్ని బట్టి ప్రభు తీర్చబోతూ ఉన్నాడు. We serve God by serving others. We love God by loving others. మనం మనుషుల్ని మనం మనుషుల్ని ప్రేమిస్తూ దేవుని ప్రేమించవచ్చు. మన మనుషులకు సహాయం చేస్తూ దేవునికి సహాయం చేసేవారిగా ఉండొచ్చు. Simply this is the way God has designed us to love him. కాబట్టి ఈ విధంగా మనము ఆయన్ని సేవించాలని ప్రభువారు ఈ యొక్క మార్గాన్ని ఏర్పరిచారు. And this is an area where many who call themselves believers fail. అయితే విశ్వాసులుగా పిలుచుకునే అనేకులు యొక్క మార్గంలో విఫలమవుతూ ఉన్నారు. We are not even aware that we have failed. చాలా సార్లు అసలు విఫలమవుతూ అన్న గ్రహింపు కూడా మనం కలిగి ఉండటం లేదు. Because this does not look like a big thing. ఇదేదో పెద్ద విషయంగా మనకు కనిపించకపోవచ్చు. But this is a sin in God's sight. అయితే దేవుని యొక్క దృష్టిలో ఇది ఎంతో పాపంగా ఎంచబడుతూ ఉంది. In English it is called the sin of omission. ఇంగ్లీష్ లో ఇది విస్మరించబడిన పాపాల కింద ఇది లెక్కించబడుతూ ఉంది. Sins are generally in two categories, sins of omission and sins of commission. పాపములు రెండు రకాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. చేయవలసినవి చేయకుండా విస్మరించటము, అలాగే చేయరానివి చేయటం. Sins of commission is the wrong that we do. ఆ యొక్క చేసిన పాపములు అంటే కీడుని జరిగించడం. Sins of omission is the good that you fail to do. విస్మరించిన పాపాలు అంటే చేయవలసిన మేలుని చేయకుండా ఆగిపోవటం. In many of the Lord's parables, when someone was condemned, it was over the sin of omission, the good you did not do. అనేక ఉపమానాలలో ప్రభువారు బోధించిన ఉపమానాలలో వారు చేయకుండా విస్మరించిన వాటిని గురించే ప్రభువారు ప్రస్తావించారు. The man was put out of the wedding feast because he had no wedding garment. ఆ యొక్క దేవుని యొక్క విందుకు పిలువబడిన ఆ వ్యక్తి పెళ్లి వస్త్రం ధరించుకోనని కారణాన్ని బట్టి అతడు వెలివేయబడ్డాడు. Matthew 22:12. మత్తయి 22:12 ఆ విషయం రాయబడింది. Does not appear like a great sin, but it was a sin of omission. అది ఎంతో పెద్ద పాపంగా మనకు కనిపించదు, కానీ అది విస్మరించబడిన పాపము. The 5 foolish virgins were excluded from the wedding party because they had no oil in their lamps. ఐదుగురు బుద్ధి లేని ఆ యొక్క కన్యకులు ఎందుకు వెలివేయబడ్డారు అనంటే వారు ఆ యొక్క నూనె విషయంలో విస్మరించారు. They all believed in the Lord Jesus Christ, all prepared themselves, all came to see the bridegroom. అందరూ పెండ్లి కుమారుని విషయమై విన్నారు, సిద్ధపడ్డారు. ఆయన చూడటానికి అందరూ ఎదుర్కోవడానికి వారి యొక్క దీపములతో వచ్చారు. Both were interested in the coming of the Lord, but this sin was a sin of omission. అయితే అందరూ ప్రభు యేసు యొక్క రాకడి యందు ఇష్టం కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా విస్మరించిన పాపాన్ని బట్టే వాళ్ళు వెలివేయబడ్డారు. The servant who buried his talent into the ground instead of using it, it was a sin of omission. అలాగే తన యొక్క తలాంతును ఉపయోగించుకోకుండా భూమిని తవ్వి పాతిపెట్టిన ఆ దాసుడు కూడా ఆ విషయంలోనే పాపం చేశాడు. The rich man and Lazarus story. ధనవంతుడు లాజరు వృత్తాంతంలో it never says the rich man was a wicked man or he cheated. He didn't take care of one poor man that was just 100 feet away from him. ధనవంతుడు ఏవో పెద్ద పాపములు చేశాడని చెప్పబడలేదు, కానీ తన ఇంటి ముందున్న లాజరుని విస్మరించాడు.
అన్న కారణాన్ని బట్టే అతడు పాపిగా ఎంచబడ్డాడు. We can be guilty of the sin of omission. కాబట్టి విస్మరించిన వాటి విషయంలో మనం కూడా అపరాధులంగా ఎంచబడుతూ ఉన్నాం. Many Christians are thankful for the comforts God has given them, thankful for the wealth God has given them, but they never ask this one question. And that is, Lord, why have you blessed me with so much? Is it not that I should be a blessing to someone else? అనేక మంది క్రైస్తవులు దేవుడు వారికి అనుగ్రహించిన సౌకర్యాలను బట్టి, ఆశీర్వాదాలను బట్టి కృతజ్ఞతలు చెల్లించేవారుగా ఉన్నారు. కానీ ప్రభువా యొక్క ఆశీర్వాదాలు, దీవెనలు నాకెందుకు అనుగ్రహించారు, ఏ కారణాన్ని బట్టి అనుగ్రహించారు అనే పరీక్షించుకునే గ్రహింపు మాత్రం వాళ్ళు కలిగి లేరు. You see so much of poor and need around us, but we fail to realize that God has kept them in our lives with a purpose. మన చుట్టూ ఉన్న అనేక మంది పేదలు, అవసరతలో ఉన్నవారు అందరినీ కూడా ఒక కారణాన్ని బట్టే దేవుడు మన యొక్క జీవితంలోకి వాళ్ళని అనుమతిస్తూ ఉన్నాడు. In this passage we see that is a very important basis on which God is going to judge you. దేవుడు Judge us. ఏ విషయాలను బట్టి మనల్ని తీర్పు తీర్చబోతూ ఉన్నాడో ఆ విషయాలను ఎంతో స్పష్టంగా ప్రభు వారి ఉపమానంలో పొందువచ్చారు. I'll read Matthew 25:41 to 45. I will read. మత్తయి 25:41 నుంచి చదువుకుంటాం. Then he said to those on his left, depart from me, you who are cursed, into eternal fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison and you did not look after me. They will also answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger, or needing clothes, or sick, or in prison, and did not help you? And he will say, I tell you the truth, whenever you did not do this to the least of these, you did not do for me. You see, many of the injustices that we see today in this world is because the people around who knew that injustice kept silent. ఈ యొక్క సమాజంలో మన చుట్టూ జరుగుతున్న అనేక అన్యాయాలను మనం చూసినప్పుడు చాలా వరకు ఆ అన్యాయాలు ఎందుకు కొనసాగుతూ ఉన్నాయంటే వాటిని చూసిన వారు కూడా మౌనం దాల్చడం వల్ల. James 4:17 says, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. యాకోబు 4:17లో కాబట్టి మేలైనది చేయనెరిగి అలాగు చేయని వానికి పాపము కలుగును అని రాయబడింది. In the USA and Hollywood, there was a famous movie producer by the name Harvey Weinstein. అమెరికా దేశంలో ఒక సినీ నిర్మాత ఉన్నాడు, ఆయన పేరు హార్వే విన్స్టీన్. Many actors and actresses became famous through him. ఆయన ద్వారా అనేక మంది నటులు, నటీమణులు ఎంతో ప్రజాదరణ పొందారు. And he used to sexually abuse these actresses. అయితే ఈ యొక్క నటీమణులతోటి లైంగిక విషయంలో ఆయన నేరస్తుడిగా ఎంచబడ్డాడు. And this went on for about 3 decades, more than 30 years. సుమారుగా 30 సంవత్సరాల పాటు, 3 దశాబ్దాల పాటు ఆయన ఆ యొక్క నేరాన్ని చేస్తూ వచ్చాడు. Finally, some people spoke up and now he's arrested and he's in prison. అయితే చివరిగా కొంతమంది వ్యక్తులు ఆ విషయంలో నోరు విప్పారు, కాబట్టి పోలీసులు ఆయన అరెస్ట్ చేశారు. The question is, why did people tolerate his abuse for more than 3 decades? అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే 30 సంవత్సరాల పాటు మనుషులు ఎందుకు ఆ యొక్క నేరం విషయమై nోరు విప్పలేదు? Why did none of the people who were around, they knew it, right? Why did none of them expose him? ఎందుకు అతని గురించి ఏ ఒక్కరు కూడా నోరు విప్పి ముందుకు రాలేదు? One person said it, the problem is the ambition of the people. ఒక వ్యక్తి చెప్పాడు, మనుషులకు ఉన్న స్వార్థపూరితమైన లక్ష్యాలే కారణం అని చెప్పాడు. Weinstein offered these people a path to being famous. ఈ యొక్క వెయిన్స్టైన్ చేసిన పని ఏంటంటే వారు ప్రసిద్ధి చెందడానికి, గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ఒక మార్గాన్ని ఏర్పరిచాడు. So when people knew that he was abusing women, they had a choice they had to make. కాబట్టి ఈ యొక్క నిర్మాత వాళ్ళని లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడని తెలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ముందు 2 ఎంపికలు ఉన్నాయి. First is, would they risk their careers and tell the authority what they knew? మొదటిగా వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తును కూడా పణంగా పెట్టి అతని మీద ఆ యొక్క నేరారోపణ చేయడానికి ముందుకు రావటం. Or would they hide behind the excuse of, why should I get involved and create problems for myself? రెండోదిగా నాకెందుకు ఈ యొక్క సమస్యలోకి వెళ్ళి నాకెందుకు సమస్యలు తెచ్చుకోవటం అని అనుకోవటం. And they chose the second option. ఈ రెండో ఎంపికనే వాళ్ళు చేసుకున్నారు. Now forget about them. Why do we not speak about the wrong things that are happening around us or in our offices? ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి మనం విడిచిపెడదాం. మన చుట్టూ, మన కార్యాలయాలలో మన చుట్టూ జరుగుతున్న అన్యాయాల పట్ల మనం ఎలా ఉన్నాం? It's the same rationalization. Why get involved and create problems for myself? అదే హేతుబద్ధమైన ఆలోచన, తర్కం మనం చేస్తూ ఉన్నాం. మనకెందుకు వాటిలో తలదూర్చి సమస్యలు తెచ్చుకోవాలి అని మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం. Brother Yesuratnam, Brother Raju was sharing. He took a stand for what is right. So he got a punishment transfer. Or whatever, they manipulated and put him somewhere else. So why get involved?
కాబట్టి రత్నమన్న విషయంలో అదే జరిగింది. ఏంటంటే ఆ యొక్క సమస్యల విషయంలో ముందుకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆ యొక్క స్వార్థంతోటి దూరంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. You see, many people who think they are good people. We did not abuse anyone. We did not do things. We will not do things like that. But we keep silent, and that is the sin. కాబట్టి అనేక సార్లు అనేక మంది ఈ విధమైన తప్పుని చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఎందుకు దీనిలో తలదూర్చాలి, సమస్యలు తెచ్చుకోవాలి అని ఆ యొక్క విస్మరించిన పాపాన్ని జరిగిస్తూ ఉంటారు. Even the woman who abused had the choice to speak up. ఈ యొక్క సినీ నిర్మాత విషయంలో లైంగికంగా మోసపోయిన, వేధించబడిన స్త్రీలు కూడా ముందుకు రాలేదు. They did not, because probably they did not want to give that opportunity to become actresses themselves. ఎందుకనంటే వాళ్ళ యొక్క గుర్తింపు కోసం, వారు ప్రసిద్ధి చెందడం కోసం వాళ్ళు ఆ పాపాన్ని విస్మరించారు. Many injustices happen in this world because the people who know about the injustice kept silent. మన చుట్టూ అనేకమైన అన్యాయాలు జరగడానికి కారణము అన్యాయం గురించి తెలిసిన వాళ్ళు నోరు విప్పకుండా మౌనం దాల్చడం. It happens in Christian circles also. ఇది క్రైస్తవ సమూహాల మధ్య కూడా చోటు చేసుకుంటూ ఉంది. So many fallen leaders, so many financial misuse happens. అనేక మంది జారిపోయిన దైవజనుల విషయాలలో ఎన్నో ఆర్థికపరమైన నేరారోపణలు ఉన్నాయి. They say if we examine the incidents of fallen Christian leaders and fallen ministries, you see two things that made them fall. ఈ యొక్క ఆత్మీయంగా జారిపోయిన పరిచర్యల్ని, దైవజనుల్ని మనం గాని గమనించినట్లయితే రెండు ప్రధానమైన నేరాలు వారి యొక్క పరిచర్యలలో, జీవితాలలో మనకు కనిపిస్తాయి. One is financial fraud. మొదటిగా ఆర్థికపరమైన నేరారోపణలు. Second, sexual misconduct. రెండవది లైంగికపరమైన తప్పుడు ప్రవర్తన. You check all the leaders who fell, all the ministries who got destroyed. These two reasons are the most important reasons. ఆత్మీయంగా దిగజారిపోయిన పరిచర్యలు అన్నిట్లో కూడా ప్రాముఖ్యంగా కనిపించే రెండు ప్రధానమైన కారణాలు ఇవే. And in both these, the people around, the leaders try to cover it up with the employees around them. ఈ యొక్క రెండు నేరాలలో కూడా జరిగింది ఏంటంటే వారి చుట్టూ ఉన్న మనుషులు మౌనం దాల్చి ఆ యొక్క పాపాన్ని ఆ నాయకులు కప్పిపెట్టారు. They always knew what was happening. వారు ఆ యొక్క నాయకుల చుట్టూ ఉన్న పనిచేసే వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు ఆ యొక్క నేరముల గురించి. In other words, many of the employees who call themselves believers were more interested in saving their jobs rather than what God wanted them to do. ఆ యొక్క ఉద్యోగస్తులుగా పనిచేస్తున్న ఆ యొక్క విశ్వాసులు అందరూ కూడా వారి యొక్క ఉద్యోగాలను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, కానీ దేవుడు వాళ్ళని ఏం చేయమంటున్నాడు అన్న విషయం పట్ల వాళ్ళకి గ్రహింపు లేదు. You know, when injustice happens, God wants us to involve. Do what is in your hands to do. నీ యొక్క జీవితంలో నీ చుట్టూ అన్యాయం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నీ చేతనైనంత మట్టుకు నువ్వు అన్యాయాన్ని ఆపాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. Otherwise your righteousness is not there, it's a polluted righteousness. లేదంటే నువ్వు కలిగిన నీతి అదెంతో కాలుష్యరహితమైన నీతిగా ఎంచబడుతుంది. Proverbs 25:26 says, సామెతలు 25:26 తెలియజేస్తుంది, like a muddied spring or a polluted fountain is a righteous man who gives way before the wicked. కలకలు చేయబడిన ఓటయు, చెడిపోయిన బొగ్గయు, నీతిమంతుడు దుష్టుడికి లోబడటయు సమానములు. You know, in Luke 10:29, one expert of the law asked the Lord this question, Lord, who is my neighbor? లూకా 10:29లో ఒక పేరు పొందిన ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు ప్రభువుని అడిగాడు, నా పొరుగువాడు ఎవడు అని అడిగాడు. And the Lord tells him the parable of the good Samaritan. మంచి సమరయునికి వచ్చిన ఉపమానము ప్రభువారు అతనికి తెలియజేశాడు. And the Lord sums up the whole, you know the parable, right? The priest and the Levites, they do not help a wounded man on the road. ఆ యొక్క ఉపమానం మనకు తెలుసు. ఆ యొక్క దొంగల చేతిలో చిక్కి కొట్టబడి గాయపరచబడిన, కొన ప్రాణంతో విడవబడిన ఆ వ్యక్తిని ఆ యొక్క యాజకుడు లేవీయుడు దాటి వెళ్ళారు. And a Samaritan, the hated community, he came and helped. అయితే ఆ యొక్క అంటరాని వానిగా ఎంచబడిన ఆ యొక్క సమరయుడు సహాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చాడు. And the Lord sums up this parable like this. ఈ యొక్క ఉపమానం ప్రభువారు ఈ విధంగా క్లుప్తంగా పొందుపరిచారు. He says, anytime you need someone who needs your help, that person is your neighbor. ఏదైనా సమయంలో ఎవరైనా సహాయం కొరకు నీ దగ్గరకు వస్తే అతడే నీ పొరుగు అని చెప్పాడు. Martin Luther says like this about this parable. He says, ఉపమానం గురించి దైవజనుడైన మార్టిన్ లూథర్ గారు ఈ విధంగా తెలియజేశారు. When the priest and the Levite saw that wounded man, their question was, if I stop to help this man, what will happen to me? ఈ యొక్క యాజకుడు, లేవీయుడు ఈ సమరయుడి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తమను తాము ఈ విధంగా ప్రశ్నించుకున్నారు. ఏంటంటే ఈ యొక్క వ్యక్తికి సహాయం చేసినట్లయితే మాకేమవుతుందో అనుకున్నారు. But the Samaritan reversed that question. He said, if I don't help this man, what will happen to him?
అయితే సమరయుడు అదే అదే స్థలమునకు వచ్చినప్పుడు తాను ఈ విధంగా ప్రశ్నించుకున్నాడు. అది పూర్తిగా వ్యతిరేకమైన ప్రశ్న. ఏంటంటే నేను సహాయం చేయకపోతే ఈ వ్యక్తికి ఏం జరుగుతుందో అనుకున్నాడు. So when you meet someone today, which question will be asked? When we meet someone today, which question will be asked? If I help, what will happen to me? Or if I don't help, what will happen to him? Fine. There is an incident in the life of Sadhu Sundar Singh, which highlights this attitude, what I spoke about. దైవజనుడైన సాధు సుందర్ సింగ్ గారి జీవితంలో ఇటువంటి సంఘటన ఒకటి చోటు చేసుకుంది. One day he was walking, maybe in the afternoon, late afternoon, he was walking to a place. He had to reach a place, a village, by evening. It was a very cold time, snowing. ఆ యొక్క సాయంకాలం పూట ఆ యొక్క ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. అది ఎంతో మంచుతో కూడిన ప్రయాణము. You have to reach by 6 o'clock in the evening. Otherwise, it is a very cold time. You can get frozen to death. సాయంత్రం 6 గంటలకల్లా ఆ యొక్క స్థలానికి సాధు సుందర్ సింగ్ గారు చేరుకోవాలి. లేదంటే ఆ యొక్క మంచు చలిలో ఆయన అది మరణానికి దారితీస్తుంది. As he was walking, another man, I think a Buddhist, joins him. అయితే బుద్ధిజానికి గుంపుకు సంబంధించిన మరొక వ్యక్తితోటి ఈ యొక్క సింగ్ గారు ప్రయాణం చేస్తూ The ఉన్నారు. reason why he walked with Sadhu was for safety reasons. Two people together are better than one person traveling together. కాబట్టి ఒక వ్యక్తిగా ప్రయాణం చేయడం కంటే ఇద్దరు కూడి నడవటం మేలు అన్న కారణాన్ని బట్టి ఆ యొక్క సాధు సుందర్ సింగ్ గారు ఆ వ్యక్తి కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు. And the weather suddenly became bad. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ యొక్క వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది. Began snowing heavily, the blizzard conditions, and they are struggling for their lives. ఇప్పుడు మంచు తుఫాను అకస్మాత్తుగా పెరిగిపోతూ ఉంది. And they suddenly come about a man lying on the ground, injured, close to death. ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఒక స్థలానికి ఆ ప్రయాణంలో చేరుకున్నారు. ఆ స్థలంలో ఆ మరణానికి సమీపంగా కొన ఊపిరితో ఒక మనిషి అక్కడ పడి ఉన్నాడు. If they stop to help him, all three may die. ఒకవేళ గాని ఈ వ్యక్తికి సాయం చేయడానికి వాళ్ళిద్దరూ ఆగితే ముగ్గురు కలిసి మరణించే ప్రమాదం ఉంది. Because it was nearly evening and the village was still far away. ఎందుకంటే ఆ యొక్క గ్రామం దూరంగా ఉంది. ఆ యొక్క మంచు తుఫాను ఎంతో చలితో ఉంది. The man who was with Sadhu Sundar Singh said something like this. He said, "It is this man's fate that is here. He is here because of his fate. Let him die." కాబట్టి ఇప్పుడు సుందర్ సింగ్ గారితో ఉన్న వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క రాతను బట్టి అతడు ఆ విధంగా పడిపోయాడు. కాబట్టి అతను వదిలేసి మనం ముందుకు వెళ్దాం అని చెప్పాడు. But Sadhu Sundar Singh realized God has brought me to him to help him. How can I leave him and go? అయితే సాధు సుందర్ సింగ్ గారు ఈ యొక్క వ్యక్తిని మన యొక్క ప్రయాణంలోనికి ప్రభు వారే తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఈ వ్యక్తిని విడిచిపెట్టి ఎలా వెళ్ళగలము అని అనుకున్నాడు. See, the other person thought, if I help, what will happen to me? కాబట్టి వేరే వ్యక్తి అనుకుంటున్నాడు అతనికి సహాయం చేస్తే నాకేమవుతుందో అనుకుంటూ ఉన్నాడు. Sadhu Sundar Singh thought, if I don't help, what will happen to him? అయితే సాధు గారు అతనికి సహాయం చేయకపోతే అతనికి ఏమవుతుందో అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు. So he told his companion, help me carry this man కాబట్టి down the mountain. They were in a slope. కాబట్టి సాధు సుందర్ సింగ్ గారు ఆ వ్యక్తితో చెప్పాడు, ఇతను మనం మోసుకొని వెళ్దాం, సహాయం చేయి, ఆ కొండ దిగువ ప్రాంతానికి వెళ్దాము అని అన్నాడు. The man said, you are mad. We don't have strength to save ourselves. How can we save him? You take care of him. And he left and went away. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ యొక్క తోటి వ్యక్తి సాధు సుందర్ సింగ్ గారి తోటి నీకేమన్నా పిచ్చి పట్టిందా, మనమే కాపాడుకోలేము, ఈ సమయంలో అతనికి ఎలా సహాయం చేస్తామని చెప్పి ఆ సుందర్ సింగ్ గారిని విడిచి అతను వెళ్ళిపోయాడు. Sadhu Sundar Singh carries this man on his shoulders. ఇప్పుడు సాధు సుందర్ సింగ్ గారు ఆ వ్యక్తిని భుజం మీదకి ఎత్తుకున్నాడు. You know, he was unconscious. He stumbles, carries him, keeps him down, carries him. The time it's getting late. 6 o'clock has passed. కాబట్టి ఇప్పుడు లేస్తూ పడుతూ ఎంతో కష్టంగా ఆ యొక్క వ్యక్తిని మోసుకుంటూ ఆయన సాధు సుందర్ సింగ్ గారు వస్తూ ఉన్నారు. సమయం 6 గంటలు దాటిపోయింది. The temperature is brutally cold. ఆ టెంపరేచర్ పూర్తిగా అది ఎంతో చలితో కూడుకున్నది. And he carrying the man, Sundar was profusely sweating. His heart was beating hard. ఆ యొక్క సాధు సుందర్ సింగ్ గారి యొక్క హృదయము అతివేగంగా కొట్టుకుంటూ ఉంది. Barely able to take one step. ఆయన ఎత్తుకొని ఆ ఒక్క అడుగు వేయడానికి కూడా ఎంతో కష్టమైపోతూ ఉంది. But he continued walking, carrying the man. అయితే సాధు సుందర్ సింగ్ గారు ఆ వ్యక్తిని ఎత్తుకొని ఇంకా అలాగే కొనసాగుతూ ఉన్నాడు. As they were going, they stumbled on another body. వాళ్ళు ఆ విధంగా వెళ్తూ ఉండగా ఒక చోటన వాళ్ళు పడిపోయారు. Another body. మరొక దేహాన్ని వాళ్ళు కనిపెట్టారు, చూశారు. It was the body of the man who left them and went. He couldn't stand the cold. ఎవరైతే వాళ్ళిద్దరిని విడిచిపెట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నానని వెళ్ళిపోయాడో ఆ వ్యక్తి మరణించి వీళ్ళిద్దరికి కనిపించాడు. But because he struggled, they both were warm and they survived. They actually reached the village.
అయితే ఈ సాధు సుందర్ సింగ్ గారు ఆ వ్యక్తిని మోయటం వలన వాళ్ళిద్దరికి కూడా వెట్ట కలిగి వాళ్ళిద్దరూ రక్షించబడి వారి యొక్క ప్రాణాలు కాపాడబడ్డాయి, గ్రామాన్ని చేరుకున్నారు. You see, his willingness to risk his life actually saved his life. కాబట్టి సాధు సుందర్ సింగ్ గారు తన యొక్క ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టిన కారణాన్ని బట్టి ఆయన యొక్క ప్రాణం కాపాడబడింది. So let's come back to a passage. వాక్య భాగంలోని చూద్దాం. Verse 37, let us see. 37వ వచనము. Then the righteous will ask the Lord, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? అందుకు నీతిమంతులు, ప్రభువా, ఎప్పుడు నీవు ఆకలిగొని ఉంటా చూచి నీకు ఆహారం ఇచ్చితిమి, నీవు దప్పుకొని ఉంటా చూచి ఎప్పుడు దాహం ఇచ్చితిమి. Here we see one quality of a genuine believer. They are not even aware of their righteousness. ఇక్కడ నీతిమంతులకున్న ఒక లక్షణం మనం చూస్తున్నాం. ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క నీతిని బట్టిన గ్రహింపు వాళ్ళు కలిగి లేరు. They ask, Lord, when did we do this? And the Lord reminds them. ప్రభువా, ఎప్పుడు మేము ఇది చూసామని ప్రభువాని అడుగుతూ ఉన్నారు. Now it is not that these believers don't know that they did something kind. It's not about that. It's just that they don't have a great view of what they've done. I have done nothing great. That's their view. ఇక్కడ నీతిమంతులు చేసిన నీతి కార్యములు వాళ్ళకి గుర్తులేవు అని కాదు, కానీ వాళ్ళు చేసిన ఆ నీతి కార్యములు వాళ్ళు స్వార్థంతో గుర్తు పెట్టుకోలేదు. Because they knew they did it only by God's grace. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క కృపను బట్టే మేము ఇటు జరిగించామని వాళ్ళకి తెలుసు. Probably they also knew that I could have done much more also. Probably they also know that I could have done much more than this. వాళ్ళకి తెలుసు ఏంటంటే వాళ్ళకి శక్తి మించిన సహాయం వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి అది దేవుని కృప అని వాళ్ళు ఎరుగుతారు. Also they knew I could have done, with God's grace I could have done more than this also. దేవుని యొక్క కృప ఉంటే దీనికంటే మరి ఎక్కువ చేస్తారనే విషయం కూడా తెలుసు వాళ్ళకి. They were not looking for credit. వారు వారి యొక్క గుర్తింపు కోసం చూసే వాళ్ళు కాదు. The reason they helped is they have God's love in their heart. That's all. వారు సహాయం చేసిన కారణం ఏంటంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ కృప వారి యొక్క హృదయాల్లో కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి. Now contrast this with what the wicked are saying in verse 44. They said they will అయితే 44వ వచనంలో దీనికి పూర్తి భిన్నంగా ఈ యొక్క భక్తిహీనులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. They will also answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty and not help you? ప్రభువా, మీరెప్పుడు ఆకలి కొని ఉంట చూసి మేము భోజనం పెట్టలేదు, మీరు దప్పుకొని ఉంట చూసి మీకు దాహం లేదు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. Here we see another contrast. The righteous are not aware of their righteousness. The wicked are aware of the good things they did. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క నీతిమంతులేమో వారి యొక్క కార్యాలను గుర్తు పెట్టుకోలేదు, కానీ ఈ యొక్క శపించబడిన వారు మాత్రము వారి యొక్క పనులను గుర్తు పెట్టుకున్నారు. There the Lord reminded them, here they are reminding the Lord. అక్కడ ప్రభువారు వాళ్ళకు గుర్తు చేశారు, కానీ ఇక్కడ వీళ్ళే ప్రభువారికి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. Similar to the group in Matthew 7:21-22, when they say, Lord, did we not do miracles in your name? ఈ గుంపు, ఈ శపించబడిన గుంపు ఎలా ఉందంటే మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో, ప్రభువా, మీ నామంలో మేము కార్యాలు చేయలేదా అని ప్రశ్నించిన వారి గుంపు వలె ఇది పోలి ఉంది. But the reminding the Lord did not change their destiny. అయితే ప్రభువారు చెప్తూ ఉన్నారు, మీ యొక్క గమ్యంలో ఏమాత్రం మార్పు లేదని ప్రభువారు చెప్పారు. On that day, those who are condemned will offer all excuses, but in vain. It's not going to work. ఆ రోజున అనేక కారణాలు వాళ్ళు చెప్పజూస్తారు, కానీ అవన్నీ కూడా వ్యర్థమైపోయే రోజు అది. Their state cannot be altered. వారి యొక్క పరిస్థితులు ఏమాత్రం మార్పు ఉండదు. They go into everlasting punishment. నిత్య శిక్షకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. You know, in verse 41 it says, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into eternal fire, prepared for the devil and his angels. 41వ వచనం, అప్పుడు ఆయన ఎడమవైపు నుండి వారిని చూచి, శపించబడిన వారలారా, నన్ను విడిచి అపవాదికిని మన దూతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి. You see, in this we see hell is not prepared for man. It was prepared for Satan and his angels. ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము, ఆ యొక్క నిత్య నరకము మనుషుల కొరకు సిద్ధపరచబడింది కాదు, గాని అపవాదికి వారి దూతలకు అది సిద్ధపరచబడింది. You go to hell only if you insist on following Satan. Then God will tell you can go there, you also, along with Satan. కేవలం సాతాను వెంబడించి సాతాను ఉన్న స్థలానికి నువ్వు వెళ్తానంటున్నావు కాబట్టి ప్రభువు నిన్ను వెళ్ళమని అంటూ ఉన్నాడు. You know, you can also share in his punishment. ఆ యొక్క శిక్షను నువ్వు పంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నావు కాబట్టి సరే వెళ్ళు అని ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు. So what are some of the things that we learn from this passage? కాబట్టి ఒక ఉపమానం నుంచి మనం నేర్చుకోదగిన నచ్చిన పాఠములు ఏమిటి? First is the good we fail to do is a sin in God's sight. మొదటిగా మనం మేలు చేయనెరిగి అది చేయకపోతే దేవుని దృష్టిలో పాపంగా ఎంచబడుతూ ఉంది. Many Christians realize only at the time of judgment that they are in the wrong group. క్రైస్తవులు కేవలం ఆ యొక్క తీర్పు దినాన మాత్రమే వాళ్ళు నకిలీ గుంపులో ఉన్నారని వాళ్ళు గుర్తెరుగుతారు. Because the standard of evaluating themselves was completely wrong, completely different from the way God evaluates. ఎందుకంటే వాళ్ళని తమ యొక్క ఆత్మీయ పరిస్థితిని పరీక్షించుకోవడానికి ఉపయోగించిన ప్రమాణాలు దేవుడు ఉపయోగించే ప్రమాణాలకి పూర్తి వ్యత్యాసం భిన్నత్వం కలిగి ఉన్నాయి. And these passages challenge us to stop and check
the authenticity of your faith. కాబట్టి నీ యొక్క విశ్వాసము యథార్థమైనదో కాదో పరీక్షించుకోవటానికి ఈ యొక్క ఉపమానం ఎంత సవాలుకరంగా మన We ముందు saw in worship, worshiping the Lord in truth and in spirit. ఆరాధన మనం చూసాం, ప్రభువాన్ని మనం సత్యంతోనూ ఆత్మతోనూ ఆరాధించాలి. Is your faith honest, authentic? మన యొక్క విశ్వాసం యథార్థమైనదా, If it is అంగీకరించబడేదా? authentic, it will reflect in the way you behave. ఒకవేళ ఇది అంగీకరించబడి యథార్థమైనది అయితే నీ యొక్క ప్రవర్తనలో అది ఎంతో తేటతెల్లం అవుతూ ఉంటుంది. Your actions and your attitudes will prove that you are truly recipient of the salvation. నీ యొక్క క్రియలు, నీ యొక్క ప్రవర్తన, నీ యొక్క వ్యవహార శైలి అంతా కూడా నువ్వు రక్షించబడిన వ్యక్తివే అని నీ ప్రవర్తనలో తేటతెల్లం అవుతుంది. In other words, when you say you have faith in the Lord Jesus Christ, it is something that transforms your life. మరొక Faith is seen in your transformed life. మరొక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రభువైన యేసునందు నీ యొక్క ప్రభువైన యేసునందు నువ్వు ఉంచిన విశ్వాసము నిన్ను రూపాంతరం కలిగిన, మార్పు కలిగిన జీవితంలోనికి అది నడిపిస్తుంది. It is obvious to others who watch you. తప్పకుండా ఇతరులు ఆ యొక్క గొప్ప రూపాంతరతని నీ జీవితంలో వాళ్ళు చూస్తారు. There's one occasion there was a general, famous general by the name Sir Brattle Ferry. ఒక గొప్ప అధికారిని గురించిన ఒక సాక్ష్యం ఉంది. ఆయన పేరు బ్రాటల్ ఫ్రెడీ. One day he's coming in a train and his wife is going with a driver to picking up from the railway station. ఒక రోజున ఆయన రైలు బండిలో ప్రయాణం చేస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. ఆయన్ను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఆయన యొక్క భార్య అక్కడ రైల్వే స్టేషన్ కి చేరుకుంది. Now this driver was a person who didn't see the general before. He was newly hired. ఈ యొక్క అధికారి యొక్క భార్యను కారులో తీసుకొచ్చిన ఆ డ్రైవర్ కి అధికారి తెలియదు, ఎందుకంటే ఆయన మొదటిసారిగా ఆ యొక్క ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యాడు. He was hired when the general was not there. కాబట్టి అధికారి లేనప్పుడు ఆయన ఉద్యోగంలో చేరాడు కాబట్టి ఆయనకు తెలియదు అధికారి ఎలా ఉంటాడో. So the wife reaches the station and tells the servant, go and bring the general. రైల్వే స్టేషన్ కి చేరుకున్నాక ఆ యొక్క మేడం గారు చెప్పారు ఆ యొక్క సర్వెంట్ కి, వెళ్ళి సార్ని తీసుకొని రా అని చెప్పారు. The servant asked, how will I make out who's the general? అప్పుడు సర్వెంట్ మేడం అడిగాడు, మేడం నాకు ఆయన తెలియదు కదా, ఎలా గుర్తుపట్టడం అని అడిగాడు. The general's wife said, just look for a tall person who's helping somebody. అప్పుడు భార్య చెప్పింది, చాలా ఎత్తుగా ఉండి ఇతరులకు సహాయం చేయటంలో ఆయన చాలా బిజీగా ఉంటాడు చూడని చెప్పింది. And that was sufficient. He saw tall person, he was helping one old lady get down the train. ఆ సర్వెంట్ నిజంగానే ఆ యొక్క ఎత్తుగా ఉన్న అధికారి ఒక వృద్ధురాలికి సహాయం చేయటము చూసి గుర్తుపెట్టాడు. What a wonderful testimony, before God, to be known as a person who's trying to help somebody. కాబట్టి దేవుని ఎదుట ఇతరులకు సహాయం చేసే వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందటము ఎంత గొప్ప సాక్ష్యము. You see, grace and forgiveness are not just theological concepts. It has to come alive in our lives. కృపా క్షమాపణ అనేవి సైద్ధాంతిక పరమైన మాటలు కాదు, గాని అవి మన యొక్క జీవితంలో ఎంతో జీవాన్ని కలిగి సజీవంగా అవి ఉండాలి. Remember what we said in the beginning? When the Son of Man comes in his glory. ఆరంభంలో మనం చెప్పబడ్డాం, మనుష్య కుమారుడు ఆయన మహిమతో వచ్చినప్పుడు. When? The question is when. అప్పుడు అనే మాటని మనం అక్కడ చూసాం. It's only a matter of time. అది కేవలం ఎంతో అల్ప సమయంగా ఎంచబడుతుంది. We are sitting here today. Remember, it's a matter of time before it comes true. అది క్షణకాలంలోనే అదెంత వాస్తవమైనదిగా అది ఉండగలదు. Before a matter of time, before the wicked will go away to eternal punishment and the righteous to eternal life. క్షణకాలంలో ఆ యొక్క దుర్నీతి పరులు నిత్య శిక్షకు, నీతిమంతులు నిత్య జీవానికి కొనుకోబడతారు. You see, our life on earth, the time on earth, God sets before us life and death. You choose. మన ముందు ప్రభువారు జీవాన్ని మరణాన్ని ఉంచారు, వాటిని మనమే ఎంచుకోవాలి. He sets before us evil and good. You choose. మన ముందు ఆయన మేలుని కీడుని మన ముందు ఉంచారు, మనమే ఎంచుకోవాలి. He sets before us blessing and curse. You choose. శాపాన్ని ఆశీర్వాదాన్ని మన ముందు ఉంచారు, వాటిని మనమే ఎంచుకోవాలి. And that path which we choose on earth, that is a path God will give us for eternity. ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఏ మార్గాన్ని అయితే మనం ఎంచుకుంటామో ఆ మార్గంలో ఆయన నిత్యత్వాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. If you choose Satan and his sinful ways, you will go in the place prepared for him. సాతాను దాని యొక్క మార్గాలను నువ్వు ఎంచుకుంటే దానికి ఏర్పరచబడిన గమ్యానికి, స్థలానికి నువ్వు కొనుక్కోబడతావు. Let us choose wisely. కాబట్టి జ్ఞానంతో ఎంచుకుందాం. Nothing else is more important than this. దీనికంటే మరి ప్రాముఖ్యమైనది ఏది నీ జీవితంలో లేదు. Everything else we are chasing today will not be important. మనం పరిగెడుతున్న ప్రతి విషయం కూడా వీటితో పోల్చుకుంటే ఎంతో అల్పమైంది. Everything you're feeling upset about today will not be important. నువ్వు ఎన్నో విషయాలను చింతిస్తూ ఉండొచ్చు, అవన్నీ కూడా అవెంతో అల్పమైనవి, స్వల్పమైన విషయాలు అవి. Everything else you badly want today will not be important. నువ్వెంతో గొప్పగా కోరుకుంటున్న విషయాలు అన్ని కూడా అవి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవి కావు. Let's choose wisely. కాబట్టి జ్ఞానంతో మనం ఎంపిక చేసుకుందాం. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. Father, we thank you for this time you have given us.
Thank you for your precious word. That's so clear, Lord. And this knowledge has been given to us, Master. Crores and crores don't have this knowledge. That's why your word says, if you neglect so great a salvation, how can you escape? Lord, may we be people who are kind, who are loving, who seek you in truth and in spirit. Lead us to walk close to you. Lead us to honor you with our lives. And may mercy and forgiveness be not just theological statements, but may these things be alive in our lives. How terrible it will be when you evaluate us and we find that the way what we thought of ourselves was completely wrong. What a tragedy it would be, Lord. May we seek you and seek to do your will. Thank you and praise you, Master. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Now to him who's able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. Thank you. God bless you.